میں مسلمان ہوں، ہاں ہوں، مجھے ناز ہے مسلمان ہونے پر۔ میں مسلمان ہونے پر شرمندہ نہیں ہوں، میں مسلمان ہونے پر خائف بھی نہیں ہوں، اور میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ہندوستانی بھی ہوں اور مجھے ہندوستانی ہونے پر فخر ہے۔ میں اس ملک کا وفادار تھا، ہوں اور رہوں گا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے گا کہ ملک کو ضرورت پڑے گی ہماری، تو اللہ اس کے رسول کی قسم سب سے پہلے ملک کے لیے اپنی جانوں کو، اپنے سینوں کو، گردنوں کو پیش کرنے والا مسلمان ہوگا۔ لیکن آج جب ہم ان مطالبات کو رکھتے ہیں تو ہم کو اس ملک کا دشمن کہا جاتا ہے، یا پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن دے رہے ہیں۔ مجھے آتا ہی آپ بتائیے، کیا اس میں کوئی بھڑکاؤ بات ہے؟ 2 وقت کی روٹی مانگنا کیا بھڑکانا ہے؟ کیا پڑھنے کے لیے اسکول کا مطالبہ کرنا کیا بھڑکاؤ ہے؟ کیا کھیل کود کے لیے میدانوں کا مطالبہ کرنا کیا بھڑکاؤ ہے؟ کیا بیماری کے وقت علاج کے لیے دواخانوں کا مطالبہ کرنا کیا بھڑکاؤ ہے؟ میں آج آپ کے درمیان میں اپنے دکھ کو لے کر آیا ہوں، اپنے درد کو لے کر آیا ہوں، اپنے کرب کو لے کر آیا ہوں، اپنے ساتھ اور میرے بھائیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو لے کر آیا ہوں، اور ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کے ساتھ حق تلفی جو ہو رہی ہے، اس حق تلفی وہ ناانصافی کو بیان کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں آیا ہوں۔ اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اگر کسی ملک کی ترقی ہو یا کسی ریاست کی ترقی ہو یا کسی شہر کی ترقی ہو تو ترقی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے ترقی اور اس کی خوشحالی کا حصہ ہر شہری کو نہ ملے۔ اور ہندوستان ایک ایسا گلدستہ ہے جس گلدستے میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، پارسی بھی ہے۔ اس گلدستے میں اللہ کو ماننے والے بھی ہیں، بھگوان کو ماننے والے بھی ہیں، گاڈ کو بھی ماننے والے ہیں۔ تو اس گلدستے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ، بھگوان یا گاڈ کو نہیں مانتے۔ یہ ملک سب کا ہے، یہ ملک صرف میرا نہیں ہے، یہ ملک صرف نریندر مودی کا نہیں ہے، یہ ملک صرف راہل گاندھی کا نہیں ہے، یہ ملک سب کا برابر کا ہے۔ اور اس ملک میں رہنے والا اس شہر اور اس ملک پر اپنا حق اتنا ہی رکھتا ہے جو دوسروں کا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو اس ملک کا شہری کم بلکہ اس ملک کے کرایہ دار کی طرح دیکھا جا رہا ہے، ہم کو دوسرے درجے کی شہری کی طرح دیکھا جا رہا ہے۔ میں دوسرے درجے کا شہری نہیں ہوں، میں پہلے درجے کا شہری ہوں۔ میں آج آپ کے سامنے اگر آیا ہوں تو جواب طلب کرنے آیا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کبھی نعرہ دیا تھا، سب کا ساتھ،
सबका विश्वास, तो मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे तुमने अपने साथ से महरूम क्यों रखा? मुझे अपने विश्वास से महरूम क्यों रखा? तुमने मुझे विकास से महरूम क्यों रखा? क्या मैं इस मुल्क का शहरी नहीं? आज अगर हम आते हैं आवाम के दरमियान में तो हम ऐसे सवालात करते हैं तो हमारे ये सवालात बुरे दिखते हैं। हिंदुस्तान का गरीब शहरी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, वो क्या चाहता है? इत्मीनान की सांस, इत्मीनान की नींद, 3 वक्त की रोटी नहीं तो 2 वक्त की रोटी, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल, खेलने के लिए मैदान और फिर आगे पढ़ने के लिए कॉलेजेस और तालीम के बाद उस डिग्रियों के जरिए नौकरी चाहता है, खुशहाली चाहता है, तरक्की चाहता है। वही मैं भी चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरे घर महफूज रहे। मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल मिले। मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेजेस मिले। मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चों को खेलने कूदने के लिए ग्राउंड्स मिले। मैं भी चाहता हूं कि अगर मेरे घर में मेरे बुजुर्ग बीमार हो तो इनके इलाज के लिए दवाखाने हो। मैं भी वही चाहता हूं कि जब डिग्रियां हासिल कर लूं तो मुझे नौकरियां दी जाएं। क्या ये चाहना कोई गुनाह है? क्या ये मुतालबा करना क्या गलत है? लेकिन आज जब हम इन मुतालबात को रखते हैं तो हमको इस मुल्क का दुश्मन कहा जाता है या फिर हमसे कहा जाता है कि ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। मुझे आता ही आप बताइए, क्या इसमें कोई भड़काऊ बात है? 2 वक्त की रोटी मांगना क्या भड़काना है? क्या पढ़ने के लिए स्कूल का मुतालबा करना क्या भड़काऊ है? क्या खेल कूद के लिए मैदानों का मुतालबा करना क्या भड़काऊ है? क्या बीमारी के वक्त इलाज के लिए दवाखानों का मुतालबा करना क्या भड़काऊ है? मैं आराम से अपने घर में रहना चाहता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं और अपने मसाजिद में इबादत करना चाहता हूं। इस मुल्क के दस्तूर ने हर एक को इख्तियार दिया कि वो अपने मजहब पे कायम रह सकता है। हिंदू को इख्तियार है कि वो अपने मजहब पे कायम रहे, अपने भगवान की पूजा करे, मनादिर के घंटे बजाए। तो मुसलमान को भी इस मुल्क ने इजाजत दी है कि वो अपने मसाजिद से अज़ान की आवाज दे और नमाज पढ़े। तो इस मुल्क ने ईसाइयों को भी इजाजत दी है कि वो गिरजा घर में अपनी इबादत कर सके। पारसियों को भी इबादत दी करने का हक व इख्तियार है। लेकिन आज ये मुल्क कहां जा रहा है? इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है आज? सिर्फ मुसलमान का नहीं है। मुसलमान अगर बोलता है तो समझते हैं कि मुसलमान की बात कर रहा है। नहीं, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस मुल्क की बात कर रहा हूं। इस मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात कर रहा हूं। मैं हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूं, मैं भारतीय की बात कर रहा हूं, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं कि सबसे बड़ा मसला है तो बेरोजगारी का है, दूसरा मसला है तो महंगाई का है, तीसरा मसला है तो इसका है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, चौथा मसला है कि हिंदुस्तान की बिगड़ती हुई मईशत का है।
रुपये की गिरती हुई कदर का है, डॉलर बढ़ रहा है। लेकिन आज आप बताइए, ना रोजी की फिक्र है, ना रोटी की फिक्र है, ना ही महंगाई को कम करने की फिक्र है, ना किसानों को खुदकशी से रोकने की फिक्र है, ना ही बीमारों के इलाज के लिए दवाखानों को बनाने की फिक्र है। अगर सिर्फ फिक्र है तो यही है कि मुल्क में एक नफरत को पैदा करो, हिंदू मुसलमान की दीवार को खड़ा कर दो और सिर्फ बात की जाए तो सिर्फ मुसलमान ऐसा, मुसलमान वैसा, मुसलमान इतने शादी करता, मुसलमान ऐसा करता। नहीं मेरे भाई, इस मुल्क का मसला मुसलमान नहीं है। इस मुल्क का मसला बेरोजगारी है, इस मुल्क का मसला गुर्बत है, इस मुल्क का मसला पानी है, इस मुल्क का मसला अनाज है। लेकिन आज सिर्फ बातें अगर होती हैं तो क्या आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने कहा था कि 15 लाख लाएंगे, क्या लाए? ब्लैक मनी का खात्मा करेंगे, क्या हुआ? क्या करप्शन का खात्मा हुआ? क्या महंगाई कम हुई? क्या रोजी मिली या रोटी मिली? लेकिन इन सारे मसाइल से तवज्जो को हटा दिया और क्या? बस मुसलमान मुसलमान। अरे ये मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हां हूं, मुझे नाज है, मुझे नाज है मुसलमान होने पर। मैं मुसलमान होने पर शर्मिंदा नहीं हूं, मैं मुसलमान होने पर खाइफ भी नहीं हूं, और मैं ये फख्र से कह सकता हूं कि मैं हिंदुस्तानी भी हूं और मुझे हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। मैं इस मुल्क का वफादार था, हूं और रहूंगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आएगा कि मुल्क को जरूरत पड़ेगी हमारी, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम सबसे पहले मुल्क के लिए अपनी जानों को, अपने सीनों को, गर्दनों को पेश करने वाला मुसलमान होगा, क्योंकि यह मुल्क हमारा है। हम इस मुल्क के शहरी हैं और दस्तूर ने हमको हक दिया है। लेकिन आज इस मुल्क को ये कहां ले जा रहे हैं, किधर ले जा रहे हैं, आप बताइए। पार्लियामेंट में कानून आते हैं तो कौन सा कानून? तलाक सलासा। कानून आता है तो सीए एनआरसी। अब देखिए कानून आया तो वक्फ अमेंडमेंट। अरे आप बताओ मेरे भाई, क्या हिंदुस्तान का मसला मुसलमान है? नहीं है। लेकिन फिर भी आज ये लोग सिर्फ हकीकी मसाइल पर से तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सहारा ले रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मजहब का और मुसलमानों को खाइफ कर कर, डरा कर, हिंदू भाइयों के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत को पैदा करने के लिए। हमको इस साजिश को समझना होगा, अपने जज्बातों को काबू में रखना होगा। अगर हम जज्बात में आ जाएंगे तो याद रखो, हम दुश्मन के जाल में फंस जाएंगे। हमको चाहिए कि हम इन साजिशों को समझें और इन साजिशों का जवाब दें। हम इन साजिशों का जवाब कैसे दे सकते हैं? हम इन साजिशों का जवाब अपने इत्तेहाद के जरिए दे सकते हैं, और हम इन साजिशों का जवाब अपने नुमाइंदों के जरिए दे सकते हैं। मैं आपसे यह बात कहूंगा, हमारे ऊपर नाइंसाफियों का तो एक रिकॉर्ड है, हक तलफी का रिकॉर्ड है, जुल्म का रिकॉर्ड है,
لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ دنیا جانتی ہے کہ میں زوردار تقریر کر سکتا ہوں، شاندار تقریر کر سکتا ہوں، آپ کو الفاظ اور اپنے خطابت کے سیلاب میں بہا سکتا ہوں، اور اتنی زوردار تقریر کرتے جاؤں گا آپ کے آنکھوں سے آنسو بھی بہا سکتا ہوں، نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آواز بھی گنجا سکتا ہوں، جذبات میں لا سکتا ہوں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ میری آواز اور آپ کے جذبات انہی 4 گلیوں میں یا اس شہر میں دم توڑ دیں گی، لیکن یہی جذبات، یہی بے باکی اور یہی بیانی اگر ایوان اسمبلی میں ہوگی یا ایوان پارلیمنٹ میں ہوگی تو اقتدار نہ صرف سننے پہ مجبور ہوگا، وہ آواز جو اگر یہاں گونجے گی تو یہاں دم توڑ دے گی، لیکن اسمبلی و پارلیمنٹ میں گونجے گی تو سارے ہندوستان کو سنائی دے گی، نہ ہی سارے ہندوستان بلکہ ساری دنیا کو سننے پہ مجبور کرے گی۔ اس لیے ہماری آواز کا ایوانوں میں جانا ضروری ہے، ایوانوں میں پہنچنا ضروری ہے۔ اگر ہماری آواز ایوان پارلیمنٹ یا ایوان اسمبلی میں نہیں ہوگی تو پھر کیا فائدہ بتاؤ؟ ہماری آواز اگر پارلیمنٹ میں گونجے گی، اسمبلی میں گونجے گی تو ہم اپنے مسائل کو رکھ سکتے ہیں۔ یہی ہے جمہوریت کا جشن جو آج آپ اور ہم منانے کے لیے ہے، تو بڑے ہی سوچ کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ ہم کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہوگا۔ آج مسلمان ہیں، ساری دنیا میں مسلمان ہیں، ساری دنیا میں ہندو ہیں، ساری دنیا میں عیسائی ہیں، پارسی ہیں، مگر میں یہ بات کہوں گا کہ آج مسلمان کے پاس دولت ہے، کہیں پر پیٹرول کی دولت ہے تو کہیں پر سونے کی دولت ہے تو کہیں پر گیس کی دولت ہے۔ یاد رکھو میرے ہندوستان کے پیارے ہندوستانی مسلمانوں، تمہارے پاس پیٹرول اور سونے و گیس سے بڑی دولت ہے، اور وہ دولت تمہارا ووٹ ہے۔ اس کو سمجھو، اس کی اہمیت کو سمجھو، اس کی طاقت کو سمجھو۔ اگر آج ہم اپنے ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے اور جمہوریت کا حصہ نہیں بنیں گے، اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے، تو پھر ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی؟ ہم کیسے پوچھیں گے کہ ہماری حق تلفی ہوئی؟ خدا را اس بات کو سمجھو، حالات بڑے نازک ہیں،